See, the power and authority will be manifested once you start to open your mouth and to proclaim Jesus. Do not fear for anything. Go and proclaim the gospel. You know, when you call your friends and tell your testimony, that is more than enough. Your testimony will change your friends as well. But God is reminding you again, whatever the salvation, whatever the joy, whatever that you have received from Christ, just go and share it to other people. When you proclaim the gospel, God will set you free from every bondages. Turn next to the person and give them a high five and tell them, do not worry, God loves you so much. பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து சொல்வோம், நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள், கர்த்தர் உங்கள் காரியங்களை எல்லாம் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார். Why your face looking like so worried? Do not worry, God loves you so much. ஏன் உங்கள் முகம் துக்கமாய் இருக்கிறது? கவலைப்படாதீர்கள், கர்த்தர் உங்களுக்காக இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. How many people are happy to be in the presence of the Lord? ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் எத்தனை பேர் சந்தோஷமாய் இருக்கிறீர்கள்? Can I hear a hallelujah? Hallelujah. Come on, little louder, hallelujah. இன்னும் சத்தமாய் hallelujah. David, he says, I would rather be in the presence of the Lord than being dwelling in this wicked world. நான் தேவனுடைய உலகத்தின் ஆகாய பிரபுக்களின் மத்தியிலே வாசமாயிருப்பதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் வாசமாயிருப்பதே நலம் என்று சொல்லுகிறார். You know what David he says, I would rather be a doorkeeper alone in the presence of the Lord than dwelling with the wicked friends. I would rather be alone in the presence of doorkeeper in the presence of the Lord than dwelling in this world. அவன் சொல்லுகிறான், தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியிலே காத்திருப்பதை தெரிந்து கொள்வேன், உலக ஆகாயமய கூடாரங்களில் தங்கி இருப்பதை பார்க்கிலும் என்று சொல்லுகிறான். How many people love the presence of the Lord? எத்தனை பேர் தேவ சமூகத்தை நேசிக்கிறீர்கள்? How many people love to worship our Lord Jesus Christ? தேவனை ஆராதிப்பது எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு? Put your hands and give him all the glory today. எல்லார் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Hallelujah. Hallelujah. God loves his people so much. ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனங்களை மிகவும் அதிகமாய் நேசிக்கிறார். So today I would like to welcome everybody to this third service in the matchless name of Jesus Christ. Is there anybody who believes Jesus Christ? இயேசு கிறிஸ்துவை எத்தனை பேர் நேசிக்கிறீர்கள்? Is there anybody who loves Jesus Christ? இயேசு கிறிஸ்துவை எத்தனை பேர் நேசிக்கிறீர்கள்? Is there anybody who trusts the Lord God with all your heart, soul and mind? எத்தனை பேர் ஆண்டவருடைய முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்கள்? Is there anybody who believes the word of God? தேவனுடைய வார்த்தையின் பேரிலே எத்தனை பேர் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறீர்கள்? How many of you believe this, the power of God is still at work in church as in the time of Bible? இந்த நாட்களிலே கர்த்தர் உண்மையாகவே தேவனுடைய வார்த்தை அதிக பலமாய் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. I believe this word is not going to use me just in Kenathakadavu, but this word is going to use me in Andhra, in Kerala, in Karnataka, but to the end of the nations. இந்த தேவனுடைய வார்த்தை என்னை கிணத்துக்கடவிலே மட்டுமல்ல, ஆந்திராவிலும் கேரளாவிலும் தேசத்தின் எல்லா பகுதிகளிலும் கர்த்தர் என்னை எடுத்து பயன்படுத்த போகிறார். How many of you believe that this word can use you nations to nations? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் இந்த வார்த்தை உங்களை எல்லா இடங்களிலும் தேசங்களுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தும் என்று விசுவாசிக்கிறீர்கள்? Can I hear a hallelujah? Hallelujah. Because the Bible says before Jesus ascended to heaven, Jesus said, you will receive the Holy Spirit. When the Holy Spirit comes, you will be witness in Jerusalem, in Judea and Samaria and to the end of the earth. இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்துக்கு ஏறி போவதற்கு முன்பதாக சீஷர்களை பார்த்து சொன்னார், நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் பரிசுத்த ஆவியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நீங்கள் யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் எல்லையெங்கிலும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னார். I believe I have received the Holy Spirit. I'm not just going to be witness in Coimbatore. I'm not just going to be the witness in Kenathakadavu, but I'm going to be witness in Kerala, in Karnataka, in Andhra and also to North Indians and to the end of the nation. எனவே தேவனுக்கு சாட்சியாக நான் கிணத்துக்கடவிலே மட்டுமல்ல, கோயம்புத்தூரிலே, கேரளாவிலே, இன்னும் இந்த பூமியின் எல்லை எங்கிலும் கர்த்தர் என்னை சாட்சியாக நிறுத்த இருக்கிறார். Put your hands and give him all the praise. கரங்களை தட்டி இன்னும் கர்த்தரை அதிகமாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். Hallelujah. Hallelujah. Can somebody take Luke chapter 10 verse 2? லூக்கா எழுதின புத்தகம் 10வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை யாராகிலும் ஒருவர் வாசிக்க கேட்போம். Luke chapter 10 verse 2. அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி,
அறுப்பு மிகுதி, வேலையாட்களோ கொஞ்சம். ஆகையால் அறுப்புக்கு எஜமான் தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். The Bible says the harvest is plentiful, but the laborers are few. வேதம் சொல்லுகிறது அறுப்பு மிகுதி, ஆனால் வேலையாட்களோ கொஞ்சம். But I would say the laborers are many. நீங்கள் சொல்ல முடியுமா வேலையாட்கள் இப்பொழுது மிகுதியாய் இருக்கிறார்களே என்று சொல்லி? Because this Bible, it was written 2000 years ago. இந்த வேதம் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக எழுதப்பட்டது. That time the laborers are very few. அந்த சமயத்திலே வேலையாட்கள் கொஞ்சமா இருந்தார்கள். But now after 2000 years in this 21st generation the laborers are many. ஆனால் இந்த 21வது நூற்றாண்டிலே வேலையாட்கள் அதிகமாய் இருக்கிறார்கள். But there are only few people, very few people choosing to go out and to preach the gospel. ஆனால் கொஞ்சம் வெகு சிலரே வேதத்தை கொண்டு வெளியே கொண்டு போய் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லுகிறார்கள். How many of you with me? எத்தனை பேர் அதை ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள்? Hallelujah. Hallelujah. There are many Christians, but there are very few Christians who are going out and preaching the gospel. ரொம்ப வெகு சிலரான கிறிஸ்தவர்களே தேவனுடைய வார்த்தையை வெளியே போய் அறிவிக்கிறார்கள். Many Christians are satisfied in the inner circle. அநேக தேவ பிள்ளைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்துக்குள்ளாகவே திருப்தி அடைந்து விடுகிறார்கள். Many Christians are satisfied being inside the boat. அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட படகிலேயே இருந்து திருப்தி அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். Many Christians are satisfied being in the comfort zone. They don't want to go out and to preach the gospel. அவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான வசதியான சூழ்நிலையிலே இருந்துவிட அவர்கள் பிரயாசப்படுகிறார்களே ஒழிய தேவனுடைய வார்த்தையை அறிவிக்க முன்வருவதில்லை. But God never called anyone to be settled in one place. He called us to go to the nations and to preach the word of God. ஆனால் ஆண்டவர் எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல இருக்கும்படியாக ஆண்டவர் அழைக்கவில்லை. போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் என்று சொல்லியே அழைத்தார். Never be satisfied with what you have. நாம் ஒருபோதும் நாம் இருக்கிற நிலைமையிலே திருப்தி அடைந்து விடக்கூடாது. See, when you are satisfied with what you have, you are stopping the power of God. You are stopping the Holy Spirit to work in and through in your life. நீங்கள் அப்படியே ஒரே இடத்திலே இருந்து விடுவீர்களானால் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையை நீங்கள் மட்டுப்படுத்துகிறீர்கள் என்று அர்த்தம். When you are satisfied with what you have, you are stopping the power of God to manifest in and through your life. தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படாதபடிக்கு நீங்கள் அந்த நிலைமையிலேயே தேவனை மட்டுப்படுத்தி உட்காருகிற நிலைமையிலே இருப்பீர்களானால் தேவனுடைய மகிமை வெளியரங்கமாக முடியாது. Who are the laborers? யார் இந்த வேலையாட்கள்? Who are the workers? யார் இந்த வேலையாட்கள்? Turn next to the person and tell them, it is you are the worker. பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள், நீங்கள் தான் அந்த வேலையாட்கள். I am the worker. நான் தான் அந்த வேலையாள். God has called me to work for his kingdom. ஆண்டவர் தம்முடைய ராஜ்யத்துக்காக என்னை வேலை செய்யும்படி அழைத்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. The harvest is plentiful, the harvest is ripe. விளைநிலங்கள் அதிகமாக விளைந்திருக்கிறது, எனவே அறுப்பு மிகுதி என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். The harvest is ripe, meaning the harvest of souls, the harvest of lost people, the harvest of needy people, they are ready to receive Jesus Christ as a personal savior. விளைநிலங்கள் மிகுந்திருக்கிறது என்றால் எல்லா ஜனங்களும், தேவையில் உள்ள ஜனங்கள், கண்ணீரில் இருக்கிற ஜனங்கள், மிகவும் வேதனையிலே வருத்தத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் மிகுதியாய் இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். The sick people, they are ready to receive Jesus Christ as the personal savior. இன்றைக்கு வியாதியஸ்தர்கள், வியாதியில் உள்ளவர்கள் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாய் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார்கள். The rich people, the sick people, the doctors, the scientists, everybody ready to receive Jesus Christ as the personal savior. டாக்டர்கள், நர்சுகள், இன்ஜினியர்கள் எல்லாரும் இந்த நாட்களிலே தேவனை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் வாஞ்சையாய் இருக்கிறார்கள். But they are waiting for someone to go to them and to preach the gospel. ஆனால் எல்லாரும் எதை எதிர்பார்க்கிறார்கள்? யாராவது ஒருவர் அவர்களிடத்தில் போய் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அறிவிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள். That's why God has chosen you and me. எனவே ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் தெரிந்திருக்கிறார். Because the Bible says he rises the poor from the dust and he lifts the needy from the ash heap. ஏனென்றால் வேதம் சொல்கிறது அவர் சிறியவனை புழுதியிலிருந்தும் எளியவனை குப்பையிலிருந்தும் உயர்த்துகிற தேவனாய் He இருக்கிறார். has chosen you and he has you have been saved because not to keep Jesus only with you but to spread, to give to other people. கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டார். ஏன் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் அவர் உங்களுக்குள்ளாகவே இயேசுவை வைத்துக் கொள்வதற்கு அல்ல, நீங்கள் போய் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று தெரிந்திருக்கிறார். You know, especially in this 21st generations, everybody looking for God.
இந்த 21வது நூற்றாண்டிலே எல்லா மனிதர்களும் கடவுளை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். The sick people, they are looking for God. வியாதி உள்ளவர்கள் கடவுளை தேடுகிறார்கள். The rich people, they are looking for God. பணக்காரர்கள் தேவனை தேடுகிறார்கள். The poor people, they are looking for God. ஏழைகள் தேவனை தேடுகிறார்கள். Even politicians, they have done everything what they need, but eventually they are looking for God. Even அரசியல்வாதிகள் கூட எல்லாம் செய்ய முடியவர்களாய் இருந்தாலும் அவர்களும் கடவுளை தேடிக் கொண்டிருக்கிற காலம் இது. Even doctors, when the time of corona comes, even they couldn't help themselves, they are looking for God. மருத்துவர்கள் டாக்டர்கள் கூட இந்த கொரோனா காலத்திலே அவர்களாகவே உதவி செய்து கொள்ள முடியவில்லை, அவர்களும் கடவுளை தேடினார்கள். So nobody find out the true God. யாருமே உண்மையான தெய்வத்தை தேடாமல் இல்லை. But God has chosen you and me, and He has separated not to just to keep with ourselves, but to spread the gospel to the world. எனவே ஆண்டவர் அந்த உலகத்தில் இருந்து உங்களையும் என்னையும் பிரித்தெடுத்து அவர் தம்முடைய வல்லமையை காண்பித்திருக்கிறாரே உங்களுக்குள்ளாய் வைத்துக் கொள்வதற்காக அல்ல, அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Don't just keep Jesus with among your friends, among your family. No, God wants us to go and spread the gospel to all of your people in the town, in the cities. உங்களுக்குள்ளாகவே உங்கள் குடும்பத்துக்கு மட்டும் இயேசுவை வைத்துக் கொள்ளிருக்க வேண்டாம், போய் இயேசுவை எல்லா ஜனங்களுக்கும் போய் அறிவியுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். You know what is the greatest desire of God? You know what is the greatest desire of God? ஆண்டவருடைய பெரிய விருப்பம் சித்தம் என்ன தெரியுமா? The greatest desire of God to in this world 7.8 billion people, the greatest desire of God to see all the 7.8 billion people to be saved. 7.8 கோடி ஜனங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிய வேண்டும், அவர்கள் எல்லாரும் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வர வேண்டும் என்ற தேவனுடைய விருப்பம். The greatest thing that God loves so much is His church. அவர் மிகவும் அதிகமாய் விரும்புவது தேவனுடைய சபையை. So he want to use the church to proclaim the gospel to the world. எனவே ஆண்டவர் சபையானது தேவனுடைய வார்த்தையை அறிவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Can somebody take John chapter 6:39? யோவான் எழுதின புத்தகம் 6வது அதிகாரம் 39வது வசனத்தை ஒருவர் வாசிக்க கேட்போம். அவர் எனக்கு தந்தவைகளில் ஒன்றையும் நான் இழந்து போகாமல் கடைசி நாளில் அவைகளை எழுப்புவதே என்னை அனுப்பின பிதாவின் சித்தமாயிருக்கிறது. You know what is the will of the Father? The will of the Father to not to lose even one soul. பிதாவின் சித்தம் என்ன தெரியுமா? ஒரு ஆத்துமாவை கூட இழந்து போக கூடாது என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தம். Turn next to the person and tell them, God's will is to not to lose even one person. பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள், கடவுள் ஒரு ஆத்துமாவை கூட இழந்து போக விரும்பவில்லை என்று. I want you to just to think about this. நான் இதை குறித்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறேன். You know, there are people in your family, there are people in your friend circle who you know they're going to be perished, they're going to go to hell. உங்களை சுத்தி இருக்கிற ஜனங்களே உங்களுக்கு தெரியும் இவர்கள் நரகத்துக்கு போகிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை குறித்து தெரிந்திருந்த போதிலும், but God don't want them to go to hell, He want them to go to heaven. ஆனால் தெரியுமா, ஆண்டவர் அவர்கள் நரகத்துக்கு போக கூடாது என்பதிலே ஆண்டவர் மிகவும் விருப்பமுள்ளவராயிருக்கிறார். And God has chosen you and separated you, and you've been saved because to not to just to be keep yourself to proclaim the gospel to the people who you are thinking they are not going to go to heaven. யாரெல்லாம் நரகத்துக்கு போய் விடுவார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அறிவிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். You are the accountable for that soul. நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் குறித்து ஒரு ஆத்துமாவையும் குறித்து கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். Come on, somebody say, I am accountable for those souls. எல்லாரும் சொல்லுவோம், நான் தேவனுடைய சமூகத்தில் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஆத்துமாக்களை குறித்து. Hallelujah. Hallelujah. The women of Samaria, when Jesus he was sitting beside the well, a woman of Samaria, she came to draw some water. இயேசு கிறிஸ்து கிணற்றண்டையிலே உட்கார்ந்திருந்த போது சமாரியா ஸ்திரீ அங்கே தண்ணீர் மொள்ளும்படியாய் வருகிறாள். And Jesus asked, hey women, can you give me some water? அவர் அந்த ஸ்திரியை பார்த்து எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் தா என்று கேட்கிறார். And this woman, she said, how can you ask a water to me? I'm a Samaritan woman and you are a Jewish have nothing to deal with Samaritans. அவள் இயேசுவை பார்த்து சொல்கிறார், நீர் எப்படி என்னிடத்தில் தண்ணீர் கேட்கிறீர்? நானோ சமாரிய பெண்ணாயிற்றே, சமாரியர்கள் யூதர்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாததே, நீர் எப்படி என்னிடத்தில் வந்து தண்ணீர் கேட்கலாம் என்று சொல்லி கேட்கிறார். Jewish have no dealings with Samaritans. How can you ask water to me?
யூதர்கள் சமாரியார்களுடைய சம்பந்தம் கலக்க மாட்டார்கள், எப்படி நீங்கள் வந்து தண்ணீர் கேட்கலாம் என்கிறார். But Jesus said, if only you knew who is asking water to you, you would have asked water to him and he would have given you the living water. இயேசு திருப்பி சொல்லுகிறார், நீ உன்னிடத்தில் தண்ணீர் கேட்டவர் யார் என்று அறிந்திருந்தாயானால் நீயே அவரிடத்தில் தண்ணீர் கேட்டிருப்பாய், அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை தந்திருப்பாரே என்று சொல்லுகிறார். And she said, living water, how can you give me the living water? உடனே அவள் சொன்னார், ஜீவ தண்ணீரா? ஓ, அந்த ஜீவ தண்ணீர் எப்படி பெற்றுக்கொள்ளலாம், எனக்கு And கொடுங்க he என்று said, கேட்கிறார். whoever draws and drinks the water from this well, they will be thirsty, but whoever drinks the water which I give, they will never be thirsty again. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த கிணத்திலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து குடிக்கிறவர்களுக்கு தாகம் இருக்கும், ஆனால் நான் கொடுக்கிற தண்ணீரை குடிக்கிறவர்களுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாது என்று And this சொல்லுகிறார். woman, she said, oh Jesus, give me that water. அப்படியானால் அந்த ஜீவ தண்ணீரை எனக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறாள். And Jesus said, okay, go and call all of your husbands. உடனே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ போய் உன் புருஷனை அழைத்து கொண்டு வா என்று And சொல்லுகிறார். this woman, she said, no, I have no husband. உடனே அவள் சொல்றார், எனக்கு புருஷன் இல்லை. And Jesus said, you are right, you had 5 husbands and the one you are living with now is not your husband. உடனே அவர் சொல்கிறார், நீ உண்மையை சொன்னார், ஏனென்றால் இப்போது உன்னோடு கூட இருக்கிறவர் உனது புருஷன் அல்ல என்று சொல்லுகிறார். And she was so shocked when she heard this. அவள் அதை கேட்டவுடனே மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு போகிறாள். She just left all the jars and she ran into Samaria and she proclaimed the gospel. அவள் உடனே குடத்தை வைத்துவிட்டு உடனே அந்த பட்டணத்திற்கு போய் எல்லாருக்கும் இயேசுவை பற்றி சொல்லுகிறாள். Imagine she just left the jar and she ran into Samaria and she proclaimed, come and meet a man who told me all that I ever did. பாருங்கள், உடனே அவள் தன்னுடைய குடத்தை வைத்துவிட்டு ஊருக்குள்ளே போய், வாருங்கள், எனக்கு ஒருவர் நான் செய்த எல்லாவற்றையும் ஒருவர் சொன்னார், அவரை வந்து பாருங்கள், அவர்தான் மேசியா என்று சொல்லி கூப்பிடுகிறார். I never seen a man like him, come and see, and he has changed my life. நான் இதை போல ஒரு மனிதனை நான் பார்த்ததில்லை, அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையை ரட்சித்தார், எனவே வாருங்கள் பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். And the Bible says all the people of Samaria, they believed Jesus Christ. வேதம் சொல்லுகிறது, அந்த பட்டணம் முழுவதுமே இயேசுவை நம்பி விசுவாசித்தார்களாம். Can somebody read John chapter 4:39? 39வது வசனம். நான் செய்த எல்லாவற்றையும் எனக்கு சொன்னார் என்று சாட்சி சொன்ன அந்த ஸ்திரீயினுடைய வார்த்தையின் நிமித்தம் அந்த ஊரில் உள்ள சமாரியரில் அநேகர் அவர் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களானார்கள். You know, the first disciple, the person who preached the gospel was a woman. உங்களுக்கு தெரியுமா, முதலில் ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவித்த பெண் இந்த சமாரியா ஸ்திரீ தான். The Samaritan woman who had been marginalized by the society. அவள் அந்த சமாரியா ஸ்திரீ ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருந்த ஸ்திரீயா இருந்தாள். The Samaritan woman who was low casted. அவள் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தாள். The Samaritan woman who had been treated wrongly by many men. அவள் அநேக மனிதர்களாலே ஏமாற்றப்பட்டவளாய் இருந்தாள். But this woman, she went into Samaria and she proclaimed that Jesus, come and meet the person who told all that I ever did. இந்த நிலைமையில் இருக்கிற இந்த ஸ்திரீ பட்டணங்களுக்கு போய் அவள் போய் மேசியாவை குறித்து சொல்லி ஜனங்களை கொண்டு வருகிறாள். See, you don't have to have a special training to proclaim Jesus Christ. எனவே இயேசுவை போய் வெளியே சொல்வதற்கு ஒரு பெரிய பயிற்சி தேவையில்லை. This woman, she could have kept Jesus with herself. அவள் இயேசுவை பெற்றுக்கொண்ட உடனே தனக்குள்ளாக வைத்திருக்க விரும்பவில்லை. This woman, she could have worshipped Jesus, in a secret place. அவள் இயேசுவை ஒரு ரகசியமாக ஆராதிக்க விடலாம் என்று சொல்லி ரகசியமாய் ஆண்டவரை ஆராதிக்கவில்லை. But right after encountering the Jesus Christ, she ran into her town and she proclaimed about Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை சந்தித்த போது உடனே அவள் எழுந்திருந்தாள், உடனே பட்டணத்திற்குள்ளாக போனாள், இயேசுவை குறித்து அறிவித்தாள். Because she don't want to just to have the love of Christ to herself. அவள் ஏனென்றால் தேவனுடைய அன்பை தனக்குள்ளாகவே வைத்துக் கொள்ள அவள் விரும்பவில்லை. She want all the people to experience the same love what she had been experienced. அவள் எந்த ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பை ருசித்தாலோ அதே அன்பை எல்லா ஜனங்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அவள் விருப்பமாயிருந்தது. Hallelujah. Hallelujah. When this woman, when she encountered Jesus Christ, she received the power and the authority from Jesus. அவள் இயேசுவை சந்தித்த மாத்திரத்திலே அவரிடத்திலிருந்து வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் பெற்றுக்கொண்டவளாய் இருந்தாள். Because the Bible says he sent the disciples 2 by 2 and he did not send them by empty handed.
ஏனென்றால் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து 2 பேராக அவர் பட்டணங்களுக்குள் அனுப்பின போது அவர்களை வெறுங்கையாய் அனுப்பவில்லை. He gave them a power and authority over all the scorpions, over all the serpents, and not even a one will harm them. அவர் அவர்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் கொடுத்து அனுப்பினார். நீங்கள் சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிப்பீர்கள், ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது என்று சொல்லி அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் கொடுத்து தான் அனுப்பினார். Turn next to the person and tell them you have a power and authority. பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள், நீங்கள் வல்லமையும் அதிகாரமும். Come on, tell them you have a power and authority. உங்களுக்குள்ளாய் வல்லமையும் அதிகாரமும் இருக்கிறது. See, the power and authority will be manifested once you start to open your mouth and to proclaim Jesus. இந்த வல்லமையும் அதிகாரமும் எப்பொழுது நாம் வாயை திறந்து ஜனங்களுக்கு அவரை பற்றி சொல்லுகிறோமோ அப்பொழுதுதான் வெளிப்படும். See, his power will never be manifested when you are sitting in your house. அது நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்திருந்தால் அந்த வல்லமையும் அதிகாரமும் வெளிப்படாது. His power and authority will be manifested when you go out, when you take one step by faith and to proclaim the gospel. ஒரு ஸ்டெப் முன்னால எடுத்து அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் அறிவிக்கும் போது வல்லமையும் அதிகாரமும் உங்களில் இருந்து வெளிப்படுவதை நீங்கள் And the பார்ப்பீர்கள். Bible says nothing will harm you. ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த Not முடியாது. even one thing will harm you. ஒரு மனிதனும் உங்களை சேதப்படுத்த Because முடியாது. God has given you all the power and the authority over everything. ஏனென்றால் தேவன் சகல வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் உங்களுக்கு If கொடுத்திருக்கிறார். Jesus could walk over everything, you can also walk over everything. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஜெயித்திருப்பாரானால் நீங்களும் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஜெயிக்க முடியும். Because the Bible says heaven is my throne and the earth is my footstool. ஏனென்றால் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் வானம் எனக்கு சிங்காசனம் பூமி எனக்கு பாதப்படி என்று The சொல்லி same way இருக்கிறார். every dominion of the darkness, every power is under your feet. You can walk over உலகத்தின் everything. சகல அதிகாரங்களும் சகல அந்தகார கிரியைகளும் எல்லாம் நம்முடைய பாதத்திற்கு கீழாக இருக்கிறது. Do not fear for anything. Go and proclaim the gospel. எனவே எதை குறித்தும் பயப்படாதீர்கள், போய் தேவனுடைய வார்த்தையை அறிவியுங்கள். Do not fear for any people. Go and preach Jesus, what he has done in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதை குறித்து நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு போய் சொல்லுங்கள். You don't have to do Bible college to preach the gospel. அதற்காக பைபிள் காலேஜ் போக வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. You don't have to do any special studies to preach the gospel. ஒரு பெரிய பயிற்சி பெற வேண்டும், பயிற்சி படிப்புகள் படிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. All that you need to have is a personal relationship with Jesus Christ. எல்லாம் தேவனோடு கூட இருக்கிற ஐக்கியம் மாத்திரம், உறவு மாத்திரம் இருந்தால் Your போதுமானது. testimony is more than enough to change the people to turn their heart towards Christ. உங்கள் சாட்சியே போதுமானதாக இருக்கிறது மற்றவர்களுடைய ஆத்துமாவை தேவனிடத்திற்கு நேராக திருப்புவதற்கு. You know, when you call your friends and tell your testimony, that is more than enough. The God who changed you, your testimony will change your friends as well. உங்க ஃப்ரெண்டுகளுக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க, உங்க சாட்சியை பற்றி சொல்லுங்க, அதுவே போதும் உங்களை பற்றி தேவனை குறித்து அறிவிப்பது. Go and tell the gospel to your neighbors and God will do the rest of all the things. உங்கள் சொந்தக்காரர்களுக்கு போய் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லுங்கள், மற்றதையெல்லாம் கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். The Romans chapter 1:16 it says, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes." ரோமர் எழுதின புத்தகம் 1:16 வாசிக்கிறோம். பவுல் சொல்லுகிறார், நான் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதை குறித்து நான் வெட்கப்படுவதில்லை, காரணம் நான் அறிவிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். You know, 1 Corinthians Bible says the message of cross is foolish to the one who is going to perish, but it is the power of God who has been saved. 1 கொரிந்தியர்களை பார்க்கிறோம், தேவனுடைய சுவிசேஷம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாயிருக்கும், ஆனால் தேவனை அண்டிக் கொண்டு இருக்கிற நமக்கோ அது தேவ பலமுள்ளவளாயிருக்கும். Can I hear a hallelujah? ஹalleluya. You know, God has put something in my heart lately that his second coming is going to be very soon. கர்த்தர் என்னுடைய என் மனசுக்குள்ள உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கிறார், ஆண்டவருடைய இரண்டாவது வருகை சீக்கிரமாய் வருகிறது என்று. Whether you believe it or not, he is going to come very sooner than you think. நீங்கள் நம்பினாலும் சரி நம்பாவிட்டாலும் சரி இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் அவருடைய இரண்டாவது வருகை வந்து கொண்டிருக்கிறது. You know, you don't have to fear people. Oh, if I go out and if I preach the gospel, what people going to think about me? நீங்கள் நினைக்கலாம், நான் போய் சுவிசேஷத்தை ஜனங்களுக்கு போய் சொன்னா அவங்க என்ன குறித்து என்ன நினைப்பாங்கன்னு சொல்லி நினைக்கலாம். You just go and open your mouth and preach about Jesus. Jesus will take care of everything and his power will be manifested in your life.
சும்மா போய் ஆண்டவரை உங்க வாயை திறந்து இயேசுவை பத்தி சொல்லுங்க, மற்றது எல்லாம் கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். Just tell what God has done in your life and God will take care of your life. போய் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் என்ன செய்தார் என்பதை மட்டும் தெரிவியுங்கள், மற்றவைகள் எல்லாம் பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்வார். I would like to encourage you everybody, don't just keep Jesus with you, but spread the love of Jesus Christ to everyone around you. நீங்கள் ஒரு காலம் இயேசுவை உங்களுக்குள்ளாக வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். தயவு செய்து எல்லாரும் போய் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லுங்கள் என்று நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். Can somebody take Matthew chapter 13:17? அநேக தீர்க்கதரிசிகளும் நீதிமான்களும் நீங்கள் காண்கிறவர்களை காணவும் நீங்கள் கேட்கிறவைகளை கேட்கவும் விரும்பியும் காணாமலும் கேளாமலும் போனார்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். See, 2000 years ago, many prophets, many kings and many righteousness people, they longed to see what you are seeing right now. 2000 வருஷத்துக்கு முன்பதாகவே அநேக தீர்க்கதரிசிகளும் அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகளும் நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த எழுப்புதலை, இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும்படியாக மிகவும் வாஞ்சியாய் இருந்தார்கள். Many prophets, many kings, many righteousness people, they longed to hear what you are hearing right now. நாம் இப்பொழுது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி அநேக தீர்க்கதரிசிகளும் அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகளும் விரும்பினார்கள். Blessed are your eyes that you can see it today. ஆனால் அவர்களுக்கெல்லாம் அந்த பாக்கியம் கிடைக்கவில்லை, நமக்கு தான் அந்த பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது. எனவே நாம் எல்லாரும் மிகவும் பேறு பெற்றவர்கள். ஹalleluya, hallelujah. Blessed are your ears that you can hear the word of God. உங்களுடைய காதுகள் மிகவும் பாக்கியமுள்ளது, காரணம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறபடியால். See, God don't want us to be just to be a blessed, he want us to be a blessing to the nations. எனவே நாம் மாத்திரம் அந்த பாக்கியவான்களாய் ஆசீர்வாதம் பெற்றவர்களாய் இருக்க கூடாது, மற்றவர்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். God don't want us to be just a miracle, but he want us to be a miracle in somebody's life. நமக்கே அற்புதம் வேணும் வேணும் என்று சொல்லியே கேட்டுக்கொண்டு இருக்க கூடாது, நாம் மற்றவர்களுக்கு அற்புதங்களாக மாற வேண்டும். You know, an American pastor, he went to China to preach the gospel. அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு பாஸ்டர் சைனாவுக்கு போய் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அறிவித்தாராம். And he had 7 Bibles with him and he distributed the 7 Bibles to the people. அவர் கையிலே 7 பைபிள்கள் இருந்தது, 7 பைபிளையும் அந்த சைனாக்காரங்களுக்கு கொடுத்தாராம். A woman, when she got the Bible, she just handed it over to the person who was sitting next to her. அந்த ஒரு அம்மாவுக்கு அந்த பைபிளை கொடுத்தவொடனே அந்த அம்மா வாங்கி மலமலன்னு வாசித்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அம்மாவுக்கு அதை கொடுத்துட்டாங்களாம். And this pastor was wondering, why did you give your Bible to that உடனே பாஸ்டர் பார்த்து கேட்டாராம், ஏன் உங்களுக்கு கொடுத்த பைபிளை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்தீங்க? And this woman, she said, I memorized the verses. உடனே அந்த அம்மா சொன்னாங்களா, நான் மனப்பாடம் பண்ணிட்டேன் வேத வசனத்தை சொன்னாங்க. This pastor, he was so shocked. Did you really memorize the verse? உடனே அந்த பாஸ்டர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்ட, உண்மையாவே நீங்க உடனே மனப்பாடம் பண்ணீங்களா அப்படினு கேட்டார். And this woman, she said, yes, I know many verses in this Bible. எனக்கு இந்த வேதத்திலே अनेक வசனங்கள் மனப்பாடமாக தெரியும். And pastor asked, why did you memorize the Bible? Why did you memorize the verses? ஏன் வேதத்தை மனப்பாடம் செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டாராம். And she said, this government will take this word from me, but it will not take the word which is hidden in my heart. ஏன் நான் மனப்பாடம் செய்கிறேன் என்றால், இந்த அரசாங்கம் ஒருவேளை என்னுடைய கையிலிருந்து வேத புத்தகத்தை பிடுங்கிவிடும், ஆனால் என் இருதயத்திலிருந்து வேத வசனங்களை பிடுங்க முடியாது. And when he heard this, he started to cry. இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே பாஸ்டர் மிகவும் அழுதாராம். And pastor, he went to that woman, tell me, how can I pray for you? பாஸ்டர் போய் கேட்டார் அந்த அம்மாட்ட, சரி உங்களுக்கு எதற்காக ஜெபம் பண்ணனும்னு சொல்லி கேட்டார். And she said, pastor, just pray that Chinese people can gather in one place to worship our Lord Jesus Christ just as in America. அந்த அம்மா சொன்னாங்க, அமெரிக்கால எப்படி ஜனங்கள் சுயாதீனமாய் ஒரு இடத்துல கூடி ஆராதிக்கிறாங்களோ அதே போல எங்க சைனாவிலையும் அப்படி சுயாதீனமாய் ஆராதிக்கணும், அதுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க பாஸ்டர்னு சொன்னாங்களாமா. And this pastor said, no, I'm not going to pray for that. உடனே பாஸ்டர் சொன்னாராமா, இல்ல நான் அதுக்காக ஜெபம் பண்ண மாட்டேன். No, I'm going to pray may America become like China. நான் என்ன ஜெபம் பண்ண போறேன், அமெரிக்கா இந்த சைனாவை போல மாற வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபம் பண்ண போறேன். Because we have a big churches, but people are not gathering in one church. நாங்க எங்களுக்கு நிறைய பெரிய சபைகள் இருக்கிறது, ஆனால் நீங்கள் கூடுவது போல ஜனங்கள் எல்லாரும் கூடி வருவதில்லை. We don't pray as you pray. நீங்கள் ஜெபிப்பது போல நாங்கள் ஜெபிப்பதில்லை. We don't seek God as you seek God. நீங்கள் தேவனை தேடுவது போல நாங்கள் தேவனை தேடவில்லையே. We don't have that kind of hunger and thirsty as you do have.
உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த வாஞ்சையும் தாகமும் எங்களுக்கு இல்லையே. So I'm going to pray, may America see God like China. எனவே நான் அமெரிக்கா சைனாவை போல தேவனை தேட வேண்டும் என்று ஜெபம் பண்ண போறேன்னு சொன்னாராம். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. See, this is not just another Sunday. I am here to encourage you and to challenge you to go out and to spread the gospel. எல்லா ஆராதனையும் போல நான் இந்த ஆராதனையிலே நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. நீங்கள் எல்லாரும் போய் தேவனுடைய வார்த்தையை அறிவிக்க வேண்டும், அதை தான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Because God told me to speak that his kingdom is very near. ஏனென்றால் ஆண்டவர் சொன்னார், இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் மிகவும் சமீபமாய் இருக்கிறது. His second coming is going to come very sooner than you think. ஆண்டவருடைய இரண்டாவது வருகை நாம் நினைப்பதை விட மிகவும் சீக்கிரமாய் வந்து And he கொண்டிருக்கிறது. has chosen us to proclaim the gospel and to save the people to his kingdom. எனவே ஆண்டவர் நம்மை எதற்காக தெரிந்து கொண்டார்? தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவித்து ஜனங்களை தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் கொண்டு வரும்படியே தெரிந்து கொண்டார். You know, in this generation people, we are so busy to receive, but we are not giving it. இந்த காலகட்டத்திலே ஜனங்கள் எல்லாரும் பெற்றுக்கொள்ளதான் ஆசையா இருக்கிறார்களே தவிர எதையும் கொடுப்பதற்கு முன் வருவதில்லை. We are all coming to church just to get something from God, but we are not willing to give the love of Jesus Christ which God has given to you. நாம் எல்லாரும் ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்கு வருகிறோம், ஏதாயிலும் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லியே வருகிறோமே தவிர ஒருவராகிலும் நாம் ஜனங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும், ஆண்டவருடைய அன்பை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. But God is telling you, share the love which you have got. ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்லுகிறார், நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த தெய்வீக அன்பை மற்றவர்களுக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். So I'd like to show another photo. His name is Nick Vuj. நான் இன்னொரு இது காண்பிக்க விரும்புகிறேன். அவருடைய பெயர் நிக் விஜு. He doesn't have arms and he doesn't have legs. அவருக்கு ரெண்டு கைகளும் இல்லை, ரெண்டு கால்களும் இல்லை. But God is using him for millions and millions of people. ஆனால் அவரை தேவன் கோடிக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். He is turning many people towards Christ. அவர் अनेक ஜனங்களை இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் திருப்புகிறார். You know what he said? I have a reason to be angry at God. எனக்கு இயேசுவின் மேல கோபப்படுறதுக்கு காரணங்கள் இருந்தாலும், but I'm so grateful with what I have. ஆனால் நான் நான் எதை பெற்றுக்கொண்டனோ அதிலே நன்றி உள்ளவனாக கடவுளுக்கு இருக்க விரும்புகிறேன். And he said he has this little finger that is attached to his body, and he said, I'm grateful that God has given this little finger and I'm going to use this finger to glorify the God's name. பாருங்க, அவருடைய சரீரத்துல ரெண்டு கையும் இல்ல காலும் இல்ல, ஆனா உடம்போட அட்டாச் ஆக ஒரு சின்ன விரல் அந்த இடத்துல You know what he said? சொல்லுகிறார், he said, I'm the richest man in this world. அவர் சொல்லுகிறார், நான் தான் இந்த உலகத்திலே மிகவும் பெரிய பணக்காரன் என்று. People may think, oh, you don't have arms and legs. People may think that he is disabled. ஜனங்கள் நினைக்கலாம் அவருக்கு கையும் இல்லை காலும் இல்லை, எனவே அவர் ரொம்ப முடியாதவர், அவர் இயலாதவர் என்று நினைக்கலாம். But you know what he said? The real disability is the people who experience the love of God but keeping to themselves but not proclaiming the love of Jesus to the other people. அவர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? உண்மையிலேயே ஊனமுற்றவர்கள் யார் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பையும் அவருடைய அன்பை அறிந்த பின்பதாக தனக்குள்ளாக வைத்துக்கொண்டு அவரை பற்றி சொல்லாதவர்கள் தான் ஊனமுற்றவர்கள் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். See, God did not create him as he created us. தேவன் அவரை நம்மை உருவாக்கினது போல அவரை தேவன் உருவாக்கவில்லை. If God could use him for millions and millions of people, how much more God can use us when we are willing to spread the gospel? அவரை கொண்டே தேவன் கோடிக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியுமானால் நாம் எல்லாம் உடையவர்களாகிய நாம் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லும்போது ஏன் நம்மை பயன்படுத்த முடியாது? Hallelujah. 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 No, I like to show my picture when I was doing the Bible college in South Africa. After the Bible college, I used to go and I used to take the Bible and I used to go to the black community to preach the gospel. I love black people so much, and God gave this urgency in my heart, and right after the college finished, I just go and take the Bible to preach the gospel among the black people. ஆண்டவருடைய அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவினபடினாலே நான் காலேஜ் முடிந்ததும் வேதத்தை எடுத்துக்கொண்டு தெருக்களிலே போய் ஆண்டவரை பற்றி சொல்வது வழக்கம். And one of the day as I was preaching, women started to cry.
அப்படி நான் ஒரு முறை தெருவிலே பிரசங்கித்துக் கொண்டு இருக்கும்போது அங்கே கூடி வந்ததான ஆட்களிலே ஒரு சகோதரி விம்மி விம்மி அழுதார்கள். Then I went to that women, what happened? How can I pray for you? Why you are crying? அந்த அம்மா அளவு நான் பக்கத்துல போய் கேட்டேன், ஏன் அழுகிறீங்க, என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி கேட்டேன். And that woman, she said, I used to be a Christian 2 years ago. அந்த அம்மா சொன்னாங்க, நான் 2 வருஷத்துக்கு முன்னதாக கிறிஸ்தவங்களா இருந்தேன். I used to worship God 2 years ago. நான் 2 வருஷத்துக்கு முன்பதாக ஆண்டவரை நல்லா ஆராதித்துக் I கொண்டிருந்தேன். used to go to church and have fellowship 2 years ago. நான் 2 வருஷத்துக்கு முன்பதாக ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்கு போய் நல்லா எல்லாரோடும் ஐக்கியமா இருந்தேன். For some reason I stopped going to church and have fellowship. ஆனால் ஏனோ 2 வருஷமாக நான் ஆலயத்துக்கு போக முடியல, எல்லாரோடும் ஐக்கியமாக முடியவில்லை. For some reason I stopped reading the Bible and to worship Lord Jesus Christ. ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் நான் வேதத்தை வாசிப்பதை நிறுத்திவிட்டேன். And I was thinking to take my own life until I hear your message. நீங்க வந்து இங்க வார்த்தையை வந்து சொல்லாட்டா நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கொள்ளலாம்னு நினைச்சிருந்தேன். And you know what she said? Now I know my Lord Jesus Christ, still he loves me so much. இப்போ உண்மையாகவே நான் அறிந்து கொண்டேன், இன்னும் ஆண்டவர் என்னை நேசிக்கிறார் என்பதை நான் அறிந்து And she கொண்டேன். said, the God who made the heaven and the earth, still he cares for me and he loves me the same. வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினதான தேவனாகிய கர்த்தர் இன்னும் என் மேல் அக்கறை உள்ளவராய், அவர் விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறார் என்பதை நான் அறிந்து And that கொண்டேன். woman, she said, I have hope now, I have joy now. இப்போ எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்து விட்டது, ஒரு சந்தோஷம் வந்து விட்டது என்று சொன்னார்கள். The laborers are many, but few laborers are going out and preaching the gospel. வேதத்திலே வாசிக்கிறோம், வேலையாட்கள் அதிகம், ஆனால் கொஞ்சம் பேர் தான் ஆண்டவரை பற்றி அறிவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். But I am really encouraging you and challenging you to go to the sick people, to go to the poor people and to preach the gospel. நான் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்லுகிறேன், நீங்கள் எல்லாரும் போய் தேவனுடைய வார்த்தையை ஏழைகளுக்கும் வியாதியஸ்தர்களுக்கும் போய் சொல்லுங்கள். Let me say something. Sometimes you are still struggling even though you are coming to church. நீங்கள் ஒருவேளை இந்த ஆலயத்திற்கு வரும்போது இன்னமும் நான் கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லலாம். You are still going through the same problem again and again even though you come to church and worship our Lord Jesus. நான் ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்கு வந்து தேவனை ஆராதித்த போதிலும் இன்னும் நான் பிரச்சனைகளிலும் இன்னும் நான் போராட்டங்களையுமே சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லலாம். You know what is the reason? Because the reason is you are not giving, you are just receiving. ஏன் அப்படி இருக்கிறீர்கள் தெரியுமா? நீங்கள் எப்பொழுதுமே பெற்றுக்கொள்ளதான் ஆசைப்படுகிறீர்கள், கொடுப்ப ஆசைப்படவில்லை. But God is reminding you again, whatever the salvation, whatever the joy, whatever that you have received from Christ, just go and share it to other people. எனவே ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறார், நீங்கள் என்ன ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டீர்களோ, என்ன தேவனுடைய வல்லமையை, அன்பை, ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டீர்களோ அதையெல்லாம் போய் மற்றவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். When you give, you will be healed. நீங்கள் கொடுக்கும்போது உண்மையாகவே சுகமாகுவீர்கள். When you give, your problem will be solved. இயேசுவை பற்றி சொல்லும்போது உங்கள் பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக தீர்ந்து போகும். When you proclaim the gospel, God will set you free from every bondages. நீங்கள் ஆண்டவரை பற்றி அறிவிக்கும்போது உங்கள் சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகள் கட்டுகளிலிருந்து கர்த்தர் விடுவிக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Can I hear a hallelujah? Hallelujah. Come on, little louder. Hallelujah. Hallelujah. Let us all stand to our feet. எல்லாரும் எழும்பி நின்று கர்த்தரை பார்ப்போம். Hallelujah. The harvest is plenty, அறுப்பு but the மிகுதி, laborers are few. வேலையாட்களோ God is கொஞ்சம். calling, you are the worker. Go நீங்கள் and preach தான் the அந்த gospel. தேவனுடைய வேலையாட்கள். If your ஆமென். problem should be solved, you got to go and preach the gospel. If your worries to be solved, you got to go and preach the gospel. நல்ல ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி லஹா தரபா ஷியாந்தரகா. ஆண்டவரே, நான் பெற்றுக்கொண்ட இந்த சந்தோஷத்தை நான் மட்டும் அனுபவிக்க கூடாது. வெளியே போய் என்னுடைய சந்தோஷத்தை நான் பெற்றுக்கொண்ட இந்த சால்வேஷனை, இந்த ரட்சிப்பை நான் மற்றவர்களுக்கு போய் நான் அறிவிக்கணும்னு நல்ல மன உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நீங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்கள் ஒரு வேளை பிரச்சனையில் போய் கொண்டு இருக்கலாம். சபைக்கு வந்து உங்களுக்கு அதே பிரச்சனை, சபைக்கு வந்து உங்களுக்கு அதே பாடுகள், சபைக்கு வந்து உங்களுக்கு அதே கடன் பிரச்சனை. இதற்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஒன்னே ஒன்று தான். நீங்கள் பெற்ற இந்த ரட்சிப்பை மற்றவர்களுக்கு சொல்லாததுதான் காரணம். நீங்கள் பெற்ற இந்த சந்தோஷத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்லாததுதான் காரணம். கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். நீ பெற்ற இந்த சந்தோஷத்தை பஸ்ல போகும்போது சொல்லு, உன் நண்பர்கிட்ட கால் பண்ணி சொல்லு, உன்னுடைய உறவினர்கிட்ட சொல்லு, உன்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கிட்ட சொல்லு. நீ சொல்லு, நான் உன்னை விடுவிக்கிறேன். நீ சொல்லு, உன்னை நான் மகிமைப்படுத்துகிறேன். நீ சொல்லு, உன்னுடைய பிரச்சனை முடியும். லா தாரபா ஷியாந்தனகா. பேசுங்க பார்க்கலாம். நல்லா கரங்களை தட்டி என்னை அனுப்புங்க சுவாமி, என்னை அனுப்புங்கப்பா. லா தாரபா. நான் ஏதோ டயர்ட் ஆயிடக்கூடாது. என்னை எழுப்புங்க சுவாமி, என்னை எழுப்புங்கன்னு கேளுங்க பார்க்கலாம். ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி
ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி லாதாரபா ஹரடம் ஆண்டவரே என்னை அனுப்புங்க சுவாமின்னு கேளுங்க. அப்பா என்னை அனுப்புங்க, வாயை திறந்து நீங்க கேளுங்க, என்னை அனுப்புங்க சுவாமி, நான் போய் காஸ்பல் ஸ்ப்ரெட் பண்றேன். அவருடைய வருகை மிக மிக சமீபமா இருக்கிறது. நீங்க சும்மா இருந்தா உங்கள் வாழ்க்கையும் சும்மா தான் இருக்கும், எந்தவித மூமெண்ட்டும் இருக்காது. ஆனால் நீங்க எப்பொழுது வெளியே போய் இயேசுவுக்காக நிற்பீர்களோ, நீங்க எப்பொழுது வெளியே போய் வியாதியஸ்தரை கையை பிடிச்சு எழுப்புவீங்களோ, அப்பவே கர்த்தருடைய பவர் மேனிஃபெஸ்டேஷன், கர்த்தருடைய பவர் will be manifested in your life. அவருடைய வல்லமை உங்களுடைய வாழ்க்கையில கண் முன்பதாக நடக்கும். லாதானமா ஷியாதரபா ஷியந்தனகா ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி என்னை நீரப்புமே, என்னை நீரப்புமே, என்னை நீரப்பியே அனுப்புமே. நல்லா வாயில திறந்து என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட உம்மாவியை ஊற்றுமே. நிரப்புங்க, என்னை நீரப்புமே, என்னை நீரப்புமே, என்னை நீரப்பியே அனுப்புமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட உம்மாவியை ஊற்று. மறுபடியும் நிரப்புமே சொல்லுங்க, என்னை நீரப்புமே. உங்களுடைய பாத்திரம் எம்டியா இருந்தா, உங்களுடைய பாத்திரம் காலியா இருந்தா அப்பா கிட்ட எனக்கு கேட்டுங்க, அவர் நிரம்பி வழிய செய்ய போகிறார். நிரப்புமே, என்னை நீரப்புமே, என்னை நீரப்புமே, என்னை நீரப்பியே அனுப்புமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட உம்மாவியை ஊற்றுமே, உம்மாவியை ஊற்றுமே, உம்மாவியை ஊற்றுமே, உம்மாவியை ஊற்றுமே, உம்மாவியை ஊற்றுமே, உம்மாவியை ஊற்றுமே. நல்ல கரங்களை தட்டி அப்பாவுடைய நாமத்தை என்னை நிரப்புங்க சுவாமி, என்னை நிரப்புங்க. என்னுடைய பாத்திரம் காலியாக இருக்கக்கூடாது, என்னுடைய பாத்திரம் உடைந்து இருக்கக்கூடாது, என்னுடைய பாத்திரம் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாது, என்னுடைய பாத்திரம் கவலையாக இருக்கக்கூடாது. என்னுடைய பாத்திரத்தை இன்று நிரப்பி நிரப்பி நிரம்பி 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 வழியணும். சதலரே ரபா ஷதுரியா கத ஆண்டவரே லதருபா ஷதுரியா தனமா ஷதுரியா என்னை அனுப்புங்க சுவாமி.